योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञेरे छन्दांसि जज्ञेरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि प्रेरणा तदेषां निहितं गुहावि ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता
विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति दीक्षापति तपस्पति शुभस्पति व्रत व्रतपति वसोष्पति प्रजापति सर्वभूतपति सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराज। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार। ओम ईश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर विश्वेश्वर जगदीश्वर ईशा परेश सर्वेश विश्वेश जगदीश सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभु। ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्राण प्राणस्य प्राण प्राणपति प्राणेश्वर प्राणाधार प्राणदाता जीवनदाता जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सत्यचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकर सुखकर सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా
బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, పరమాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, విసుక్కుంటాం. ఒక్కరినే చేసుకుంటున్నాం. నేనే కష్టపడుతున్నా. ఎవరు ఆదుకోవడం లేదు, ఎవరు సహకరించ. నేనే అందరి కోసం బాధపడుతున్నాను, అందరి కోసం కష్టపడుతున్నాను. ఒక్కరిని చేస్తున్నాను అని బాధపడుతుంటాం. విసుకోవడం ఎందుకు విసుకుంటున్నాం? ఒక్కరమే చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఒంటరిగా ఉంటే అంతే మరి. ఎవరో గమనించాలి, ఎవరో గ్రహించాలి, ఎవరో గుర్తించాలి, ఎవరో చేయాలి. మనం అడగకున్నా, మన ప్రయత్నం లేకున్నా, మన యోజన లేకుండా, మన నిర్ణయం కాకుండా, ఎటువంటి పథకం లేకుండా వారే వచ్చి సహకరించాలి అనుకుంటాం. నన్ను గుర్తించాలి అడగకుండా. ఎవరు గుర్తించాలి? ఎందుకు గుర్తించాలి? మనం గుర్తిస్తున్నాము, మనం సహకరిస్తున్నాం, ఇతరులు అడగకుండా చేస్తున్నాము. అప్పుడప్పుడు చేస్తాం, కొందరు చేస్తుంటారు అడగకుండా కూడా. కానీ ఒక పని చేయాలంటే ఒంటరిగా చేయడం కానే కాదు. ఇల్లు నిర్మాణమైన, వ్యవసాయమైన, వంట అయినా, చివరికి మన వ్యక్తిగత పనులు కూడా ఒంటరిగా సాధించలేము. ఇంటి వ్యవహారం కూడా ఒకరే చేస్తూ ఉంటే కుదరదు. వ్యక్తిగత పనులే ఒంటరిగా చేసుకోలేము. అనుకుంటాం, నేనే సాధిస్తున్నాను, నేనే సాధిస్తున్నాను. ఎవరి సహకారం లేకుండా నేను సాధించినాను, సాధిస్తున్నాను, ఎవరు అవసరం లేదు. వద్దు పో, నువ్వు అవసరం లేదు అని ఎవరంటారు? చిన్నపిల్లలు అంటారు, అమ్మను నాన్న. మీరు అవసరం లేదు. చిన్నపిల్లవాడు అనుభవం లేక వద్దు పో అని ఒంటరి వెళ్ళిపోతుంటాడు. అక్కడ ఏ కుక్కనో ఏ పిల్లాడు వస్తే భయపెడితే పారిపోయి వస్తుంటాడు. అటువంటి స్థితిలో ఉంటాం మనం. వారొద్దు వీరొద్దు అనుకుంటూ ఒంటరిగా అయిపోతుంటాం. ఎవరు గుర్తించాలి? వారే వచ్చి సహకరించాలి, ఆదుకోవాలి. ఇలా కుదరదు. ఇంట్లో కూడా అంతే. ఇల్లు అభివృద్ధి చెందాలి, ఇల్లు సురక్షితంగా ఉండాలి, ఇల్లు మనకు రక్షణ ఇవ్వాలి, ఇల్లు బాగుండాలి. ఇంట్లో ఉన్న వారందరూ కూడా సహకరించాలి. మన పథకం లేకుండా, మన యోజన లేకుండా, మన నిర్ణయం కాకుండా అలా ఉండదు. పథకం ఉండాలి. ఇల్లైనా, ఒక సమాజమైనా, ఒక సంఘమైనా, ఒక ఊరైనా, ఒక రాష్ట్రమైన, ఒక దేశమైన, ప్రపంచమైన సహకారం తీసుకోవడం అవసరం. ఇల్లు నిర్మాణం చేసేటప్పుడు కూలీలు కావాలి, మేస్త్రి కావాలి, ఇంజనీర్ కావాలి, ఎవరెవరు కావాలి. రకరకాల నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి నేర్పరులు అందరూ కావాలి. బుద్ధితో పనిచేసేవారు, శరీరంతో పనిచేసేవారు, వస్తువు సేకరించి తీసుకొచ్చేవారు, శుద్ధి చేసేవారు. అన్ని రకాల వ్యవహారాలు అవసరం, వ్యవస్థలు అవసరం. సంస్థ అయినా, ఏదైనా, మన శరీరంలో కూడా మన అవయవాలు, అంగాలు ఉన్నాయి. కాళ్ళు, చేతులు, కీళ్ళు, వేళ్ళు, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, లోపల అంగాలు,
గుండె ఉంది, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ, మూత్ర వ్యవస్థ, మల వ్యవస్థ, నాడీ మండల వ్యవస్థలు ఇలా ఎన్నో పనిచేస్తే ఈ శరీరం నడుస్తుంది. సమన్వయం చేసే సమన్వయకర్త కూడా అవసరం. ఎవరితో ఏ పని చేయించాలి, ఒక నిర్దేశకుడు కావాలి, ఒక దర్శకుడు కావాలి, నడిపించే సూత్రధారి కావాలి. ఈ శరీరంలో సూత్రధారి ఆత్మ, జీవాత్మ. జీవాత్మ లేకపోతే ఈ ఇంద్రియాలు పనిచేయవు, ఈ అంగాలు పనిచేయవు, ఏ నరాలు పనిచేయవు. సమన్వయం చేసే ఒక రాజు కావాలి. రాజు నేను ఒంటరిగానే పోరాటం చేస్తా, యుద్ధం చేస్తా, గెలుస్తా అంటే కుదరదు. అన్ని వ్యవస్థ నేనే చూసుకుంటా అంటే కుదరదు. ఈనాటి రాజకీయ నాయకుల్లాగా ఒకరి వద్ద అన్ని మంత్రిత్వ శాఖలు ఉంచుకుంటారు. ముఖ్యమంత్రి దాని అన్ని రకాల మంత్రిత్వ శాఖలు, ఆర్థిక మంత్రి అయినా, ఏ మంత్రి అయినా, గృహ మంత్రి, రక్షణ మంత్రి, అన్ని రకాల మంత్రిత్వ శాఖలు అలా కుదరదు. రకరకాల శిల్పులు కావాలి, నైపుణ్యం ఉన్నవారు కావాలి, వైద్యులు కావాలి, అభియంతరులు, ఇంజనీర్లు కావాలి, ఎందరెందరో కావాలి. ఒక ఇల్లు నిర్మాణానికి ఎందరో కావాలి. వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు కేవలం దున్నితే సరిపోదు. విత్తనం నాటేవారు కావాలి, కలుపు తీసేవారు, కోత కోసేవారు కావాలి, నీరు పారించేవారు కావాలి. ఆ విత్తనాల గురించి, ఆ పంట గురించి తెలిసిన వారు ఉండాలి. ఏ విత్తనాలు ఏ భూమిలో, ఏ కాలంలో, ఏ ఋతువులో నాటాలి, ఎప్పుడు పుష్పిస్తాయి, ఫలిస్తాయి, ఎప్పుడు కోతకు వస్తాయి తెలిసి ఉండాలి. ఏ పైన ఎక్కడైనా అటువంటి రాజ్యం వెళ్ళాలంటే ఎందరందరూ ఉండాలి. దేశం అంటే ప్రజలు ఉండాలి. ప్రజలు రక్షించడానికి సైనికులు ఉండాలి, సేనాపతి ఉండాలి, ధనం ఉండాలి, సాధనాలు ఉండాలి, ధనాగారం. ఆ ధనాగారం రక్షించే రక్షకుడు కావాలి, పథకాలు వేసేవారు కావాలి, నిరీక్షించేవారు కావాలి, పర్యవేక్షణ చేసేవారు కావాలి. ఎందరెందరో ఒకటి వ్యవస్థ. ఎన్నో ఉంటే ఒక వ్యవస్థ. ఎన్నో అంగాలు, ఎన్నో భాగాలు ఉంటే ఒక యంత్రం. యంత్రం ఉందంటే ఎన్నో భాగాలు ఉండాలి, ఆ భాగాలు పనిచేయాలి. అది వాహనమైనా, ఏ యంత్రమైనా. ఇన్ని ఉంటే చివరికి సమన్వయమైనప్పుడు అప్పుడు అంత కలిసి వికాసం, రక్షణ, ప్రగతి, అభివృద్ధి అప్పుడు ముందుకెళ్తుంది. దేశం ముందుకెళ్ళాలంటే అందరూ సహకరించాలి, ప్రజలు సహకరించాలి, రాజు, రాజపురుషులు, ఉద్యోగులు, అధికారులు ఎందరెందరూ పనిచేయాలి. శరీరం సరిగా ఉండాలంటే మెదడు పనిచేయాలి, బుద్ధి, అన్ని రకాల పనులు అవసరం. నేర్పరితనం కూడా అవసరమే. ఎన్నో కళా కౌశలాలు ఉండాలి, కళాకారులు ఉండాలి. అది వ్యవస్థ. అప్పుడే ఎవరెవరు ఏమిటి అని గుర్తించాలి, రాజు గుర్తించాలి. ఎవరెవరు ఏ కళాకారులు, ఏ కళలో వారు ప్రావీణ్యం పొంది ఉన్నారు, ఏ కళలో వారు ప్రవీణులు. గుర్తించాలి, సన్మానించాలి, సత్కరించాలి, గౌరవించాలి, రక్షించాలి వారిని. రైతులను రక్షించాలి, సైనికులను రక్షించుకోవాలి. దేశం అంటే ఒక కుటుంబం. దేశం అంటే దేహం, దేహమే దేశం, దేశమే దేహం. సహజంగా సాగుతున్న వ్యవస్థలే పరిమిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సూర్యుడు ఉన్నాడు, చంద్రుడు ఉన్నాడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, పంచమహాభూతాలు ఉన్నాయి, ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి. అన్ని పనిచేస్తున్నాయి ఈ విశ్వంలో కేవలం సూర్యుడు మాత్రమే, కేవలం భూమి మాత్రమే, కేవలం ఒక పంచమహాభూతం, ఒక నీరు మాత్రమే, ఒక గాలి మాత్రమే, ఒక అగ్ని మాత్రమే, ఒక ఆకాశం మాత్రమే. అలా కుదరదు. ఈ ప్రపంచంలో ఏదో ఒకటి ఉంటే కాదు, అలా లేదు. పరమాత్మ సమన్వయం చేస్తున్నారు, సమన్వయకర్త యోజన వేస్తున్నారు, పథకం చేస్తున్నారు, పథకం వేసి పూర్తిగా నడిపిస్తున్నారు. కేవలం సృష్టించి మాత్రమే కాదు,
సృష్టించి నిర్వహించి నిర్మూలన కూడా చేస్తాడు. సృష్టి స్థితి లయ, ఇది ఒక పథకం, ఒక యోజన, బుద్ధిపూర్వకమైనటువంటి వ్యవస్థ. ఇది విశ్వం తీరది, పరమాత్మ యొక్క తీరది. పరమాత్మ మహారాజు, విరాట్ రాజు, మహావిరాట్ రాజు. విశ్వమే ఒక విశ్వరాజ్యం, సామ్రాజ్యం. పరమాత్మ విశ్వరాజు. ఆ విశ్వరాజు యొక్క వ్యవస్థను అర్థం చేసుకొని దాన్ని అనుకరిస్తే సరిపోతుంది. అటువంటి వ్యవస్థే మన ఇల్లు, మన కుటుంబం. ఇదొక రాజ్యం. అది విశ్వ కుటుంబం అయితే ఇది మన కుటుంబం. మన కుటుంబంలో వ్యవస్థలే మన శరీరంలో. శరీరం కూడా ఒక కుటుంబమే. ఈ దేహం ఒక దేశం, ఒక రాజ్యమే. అన్నీ సరిగానే ఉన్నాయి. మరి నేను ఒంటరి ఎందుకు ఇక్కడ తంటాలు పడుతున్నాను? ఒంటరిగా తంటాలు పడడానికి కారణం ఏమిటి? ఎందుకు సమన్వయం చేసుకోలేకపోతున్నాను అని ఆలోచించట్లేదు. ఆలోచించకుండా బాధపడుతున్నాం, తిట్టుకుంటున్నాం, ద్వేషిస్తున్నాం. ఎవరు గుర్తించడం లేదు, ఎవరు రావడం లేదు, ఎవరు సహకరించడం లేదు, నన్ను గుర్తించడం లేదు. అసలు మనకు పథకం ఉందా? నిర్ణయం చేసుకున్నామా? నిర్ణయం చేయకుండానే ఎవరెవరిని ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎవరిని ఏ పనుల్లో వినియోగించాలి, నియుక్తి చేయాలి, ఎవరెవరిని ఏ పనిలో ఉంచాలి, ఏ పని చెప్పాలి, ఎవరికి ఏ పని చెప్పాలి, ఏ సమయంలో ఎంత చెప్పాలి, ఎవరితో ఏ పని తీసుకోవాలి, ఏ పని చేయించాలి. ఇది ఒక బుద్ధిపూర్వకంగా ఉండాలి పని. అప్పుడు అందరూ సహకరిస్తారు. ఒప్పుకోవాలి, నాకు సమన్వయం చేసుకోవడం రావడం లేదు, నేను సమన్వయకర్తను కాదు. సమన్వయకర్త ఆ కళ, ఆ కౌశలం నాకు లేదు అని ఒప్పుకోవాలి. రోడ్లు వచ్చేవారు రోడ్లు వస్తూనే ఉన్నారు, రాళ్ళు కొట్టేవారు రాళ్ళు కొడుతూనే ఉన్నారు. అడవిలో రాళ్ళు కొడుతుంటే ఆశిస్తే ఎలా ఉంటుంది? అడవుల కోసం ఒంటరిగా రాళ్ళు కొడుతూ ఉన్నాం. ఎవరో రావాలంటే ఎవరు వస్తారు? అడవిలో ఉన్నారు. అసలు అడగడం లేదు కదా. రమ్మని పిలిచారా అని చెప్పారా? చెప్పకుండానే ఎవరో రావాలి, రాళ్ళు కొట్టాలి, సహకరించాలి, పట్టుకోవాలి, ఎత్తాలి. అడగడం లేదే, ప్రార్థించడం రావడం లేదు, యాచించడం రావడం లేదు, పని తీసుకోవడం రావడం లేదు. ఒప్పుకోవాలి, పని తీసుకోవడం రావడం లేదు, అడగడం రావడం లేదు, ప్రార్థించడం రావాలి. అందుకే ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన, ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థనోపాసన. ఎక్కడైనా ఇదే సూత్రం. స్తుతించండి, ప్రార్థించండి, యాచించండి, ఉపాసించండి, పొందండి. ఉపాసన గ్రహించండి, స్వీకరించండి. అర్థం చేసుకోవాలి. అందరికీ బుద్ధి ఉంటుంది, ఓపిక లేదు మనకి, సహనం లేదు మనకి, బుద్ధి పనిచేయడం లేదు, వివేకం పనిచేయడం లేదు, విచక్షణ లేదు. ఈ కోణంలో మనం ఆలోచించడం లేదు. నేనే ఒంటరిగా చేస్తున్నాను, బాధపడుతున్నాను, ఏడుస్తున్నాను. ఏడిస్తే కూడా ఏమి లాభం? ఎంత ఏడ్చినా ఎవరు రావడం లేదు, ఎవరు కళ్ళు చూడడం లేదు. కన్నీళ్ళు కారిపోతున్నా, ఏడుస్తున్నాం, బాధపడుతున్నాం. ఏమి లాభం? అడగండి. నాకు ఇబ్బంది ఉంది, కష్టాలు ఉన్నాయి, బాధలు ఉన్నాయి, రోగాలు ఉన్నాయి, అడగండి, తెలుసుకోండి. మన సమస్యలు మనమే దూరం చేసుకోకపోతే, మన కష్టాలను మనమే దూరం చేసుకోకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఎంత ఆకలి ఉందో, ఎంత దప్పిక ఉందో, ఏ నొప్పి ఉందో, ఎక్కడుందో? ఎవరికైనా ఎలా తెలుస్తుంది? ఏ వైద్యుని కూడా మొత్తం మనం ఏది అనుభవిస్తున్నామో ఆ నొప్పి అంతా వారు అనుభవించరు. అర్థం కాదు. మనమే చెప్పాలి. రోగియే చెప్పాలి వైద్యునికి, ఇక్కడ నొప్పి ఉంది, అక్కడ నొప్పి ఉంది, ఎంత నొప్పి ఉంది, ఏమవుతుంది చెప్పాలి. చెప్పుకోవడం రావడం లేదు. ఏడవడం మాత్రం వచ్చు, కోపగించుకోవడం వచ్చు, ద్వేషించడం వచ్చు, అనుకోవడం వచ్చు. అది కాదు, ఇది కాదు అంటున్నారు. పరమాత్మ ఉపాయం చెబుతున్నారు. పని తీసుకోండి. రాజు పని ఎలా తీసుకోవాలి?
రాజుని ఎలా కోరుతున్నారు, రాజుని ఏం అడుగుతున్నారు ప్రజలు అనే వ్యవహారంలో ఈ మంత్రం ఇంద్రాగ్ని ఆగతం సుతం గీర్భిర్నభో వరేణ్యం అస్య పాతం ధియ ఇషిత ధియేషిత ఉపయామగృహీతోసి ఇంద్రాగ్నిభ్యాం త్వా ఏషా తే యోనిరింద్రాగ్నిభ్యాం త్వా. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయం, యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 31వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి విశ్వామిత్ర ఋషి. ఇంద్రాగ్ని ఇత్యస్య విశ్వామిత్ర ఋషి. విశ్వానికి మిత్రుడు అవ్వాలి అంటే ఇది పాటించాలి. రాజు ప్రజామిత్రుడు కావాలి, దేశమిత్రుడు రాజ్యమిత్రుడు కావాలి, ఇంటి స్వామి ఇంటి యజమాని ఇంటికి మిత్రుడు కావాలి. ఇల్లు ఒక విశ్వం. గృహమిత్రుడు రాజ్యమిత్రుడు, దేశమిత్రుడు రాజు. విశ్వామిత్ర ఋషి. ఇంద్రాగ్ని దేవతే. ఇంద్రుడు అగ్ని 2 దేవతలు కాబట్టి దేవతే ద్వివచనం. ఇంద్ర అగ్ని 2 దేవతలు. ఆర్షి త్రిష్టు ఛంద. ఛందస్సు ఇది స్వరం దైవత స్వర. ఇందులో ఉపదేశం అథ రాజ్య వ్యవహారే నియుక్తే కర్మణి ప్రవర్తమానౌ రాజప్రజా పురుషౌ ప్రతి కశ్చిత్ సత్కారేణ సత్కారం ద్వారా. ఒకరు అడుగుతున్నారనమాట, రాజపురుషులు అంటే ఉద్యోగులు, అలాగే ప్రజలు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు. రాజ్య వ్యవహారే నియుక్తి కర్మని. రాజవ్యవహారం నియుక్తమైన కర్మల్లో ప్రవర్తమానం రాజ ప్రజా పురుషులు ఇద్దరు ఒకరినొకరు ఎలా అర్థించాలి, అడగాలి, పని తీసుకోవాలనే విషయంలో, అది కూడా సత్కారం ద్వారా సత్కరించి గుర్తించాలి. రాజును కూడా ప్రజలు గుర్తించాలి. ఆ విషయంలో ఈ మంత్రం, ఈ ఉపదేశం. రాజానం తదధికృతం పురుషం ప్రజలు కూడా ప్రశంసనీయులు కావాలి, రాజు ప్రశంసనీయులు కావాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి పదాలను సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదాలుగా విడగొట్టి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. ఇంద్రాగ్ని ఇది ఇంద్రాగ్ని ఆగతం సుతం గీర్భిరితి గీహి భీహి నభః వరేణ్యం అస్య పాతం ధియా యుషిత ఉపయామగృహీత ఇది ఉపయామగృహీతః అసి ఇంద్రాగ్నిభ్యాం ఇది ఇంద్రాగ్నిభ్యాం త్వా ఏషః తే యోని ఇంద్రాగ్నిభ్యాం ఇది ఇంద్రాగ్నిభ్యాం త్వా. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఇంద్రాగ్ని ఆగతం సుతంగేర్భిర్నభో వరేణ్యం అస్య పాతం ధియేషితా ఉపయామగృహీతోऽసీంద్రాగ్నిభ్యాం త్వైషతే योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంద్రాగ్ని ఆగతం. ఇంద్ర అగ్ని ఇద్దరు ద్వివచనం. ఇంద్రాగ్ని దీర్ఘం. ఇంద్ర సూర్య అగ్ని ఇవ. ఇంద్ర అంటే సూర్యుడు, అగ్ని ఇద్దరు అన్నమాట. సూర్యుడున్నాడు, అగ్ని. సూర్యుడు అగ్ని ఉంటుంది, సూర్యుడు అగ్ని లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది? అందుకే సూర్యుడు ఉండాలి, సూర్యుడు అగ్ని ఉండాలి.
అగ్ని మాత్రం ఉంటే సరిపోదు, సూర్యుడు కూడా ఉండాలి. అగ్ని ఒకటి ఉంది సరిపోతుందంత వెలుగు అంటే కుదరదు, సూర్యుడు ఉండాలి. వెలుగు ఉండాలంటే సూర్యుడు ఉండాలి. సూర్యుని ద్వారా ఎన్నో పనులు ఉంటాయి. అగ్ని చేసే పనులు వేరు, సూర్యుడు చేసే పని వేరు. తోడు అవసరం, జంట అవసరం, కనీసం ఇద్దరైనా ఉండాలి. అందుకే పరమాత్మ కుడి ఎడమ, కుడి చేయడమకి కుడి కాలు ఎడమ కాలు, కుడి కాలు ఎడమ కాలు, కుడి ఎడమ కుడి ఎడమ అని మన శరీరంలో ఒక జత ఉంచడం జరిగింది. అలాగే కుడి మెదడు ఎడమ మెదడు కూడా ఉంటాయి. ఆగతం రండి, ఇంద్రాగ్ని ఆగతం, సూర్యాగ్ని ఇవ ప్రకాశమానం, ప్రకాశమానమైనటువంటి సూర్యులాగా అగ్నిలాగా ఎవరు ఉండాలి? సభాపతి సభాసదులు ఉండాలి. సభాపతి రాజు, సభాసదులు మంత్రులు, ఆ సభలో ఉన్నటువంటి విద్వాంసులు, పండితులు, ఆచార్యులు, బుద్ధితో పనిచేసే వారందరూ కూడా. సభాపతి సభాసదవు ఇద్దరు, ప్రకాశమానటువంటి ఇద్దరు. ఆ ఇద్దరు ఎవరు? ఎలా ఉండాలి? సూర్య అగ్ని, సూర్యుడు తర్వాత ఇక్కడ ఇంద్రాగ్ని అన్నారు కాబట్టి సూర్యుడు అగ్ని, సూర్యాగ్ని ఇవ ఇంద్రాగ్ని. సూర్యుడు అగ్నిలాగా ప్రకాశంలో ఉండాలి రాజు, సభాపతి, సభాసదులు. ఆగతం ఆగచ్చతం రండి అని పిలవడం జరుగుతుంది. అలా ఉండండి అని. సూర్యుడు మరియు అగ్నితో సమానంగా ప్రకాశమైనటువంటి సభాపతి రాజు, మీరిద్దరూ రండి, కలిసి ఉండండి. మనం రాజు మంత్రి అనుకోవచ్చు. రాజు ఉండాలి, మంత్రి ఉండాలి. సుతం సునుతం, సుతం అంటే సున్నితం అన్నారు. సుతుడు అంటే ఇక్కడ సున్నితం అన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రేరణ ఇచ్చి దానికి ఉత్పన్నం చేయండి అని అర్థం వస్తుంది. ఉత్పన్నం చేయండి అర్థం. సుతం సున్నుతం. ఇక్కడ సుతుడు అంటే పుత్రుడు కూడా అవుతాడు, విద్యార్థి కూడా అవుతాడు. తర్వాత మంత్రంలో 33వ మంత్రంలో ఇదే శబ్దానికి అర్థం పుత్రుడు, విద్యార్థి అని అర్థం జరిగింది. ఇక్కడ ఉత్పన్నం చేయని అని అర్థం. సుతం అత్ర బహుళం ఛందసి అష్టదేశ సూత్రం 2వ అధ్యాయం 4వ పాదంలో 73వ సూత్రంలో దీని సంబంధం చెప్పడం జరిగింది. ఇది వికరణస్య లుక్, ఎలా లుక్ అవుతుంది. సుతం అంటే పుత్రుడు, నిజానికి పుత్రిక కూడా, పుత్రుడు పుత్రిక కూడా. ఈ సుతం ఎందుకన్నారు చెప్తున్నారు. గీర్భి సుశిక్షితాభి వాగ్భి, సుశిక్షితమైనటువంటి సరైనటువంటి ప్రశిక్షణ ఇవ్వబడినటువంటి వాక్ ద్వారా, మాటల ద్వారా, మంచి శిక్షాయుక్తమైనటువంటి వాణుల ద్వారా, గీర్భి నభ సుఖం. నభ అంటే భా లేకపోవడం అనుకున్నాం. మాసల పేరు నభస్, నభస్య భా లేకపోవడం. ఇక్కడ నభ అంటే సుఖం. నభ అయితే సాధారణ నామసు పఠితం. నిఘంటులో నభ అంటే సాధారణ నామాలు లెక్కించడం జరిగింది. అంటే సుఖం అని. నభ వరేణ్యం, అంటే వరణీయం అని అర్థం. అస్య దీని యొక్క నభ యొక్క సుఖం యొక్క, కర్మంలో షష్ఠి ఉంది. కర్మని షష్ఠి. నభ యొక్క సుఖం యొక్క, సుఖం కర్మగా తీసుకున్నారు. పాతం రక్షతం ధియా, ప్రజ్ఞ ద్వారా, ప్రకృష్టమైనటువంటి మంచి బుద్ధితో అని అర్థం. సరైన బుద్ధితో, ప్రజ్ఞయ కర్మణ, అటువంటి కర్మ ద్వారా, ప్రజ్ఞయ కర్మ, మంచి కర్మ ద్వారా, ఈషిత ప్రేషితో, ప్రార్థించబడినటువంటి మీరిద్దరు అని అర్థం. ఈషితో ఉపయామ గృహీత, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. అంటే సునియమాల ద్వారా గ్రహింపబడిన వాడు, రకరకాలుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఉపయామ గృహీత సునియమై స్వీకృత,
గత మంత్రంలో మంచి నియమం ద్వారా స్వీకరించబడిన వాడు. ఉపయామగృహి అంటే ఇక్కడ రాజు, సరైన నియమాల ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన రాజు, ఉపయామగృహీతుడు రాజు. ఇక్కడ అసి అంటే సంబోధించాడు, నీవు అలా ఉన్నావని. ఇంద్రాగ్నిభ్యాం, మళ్ళీ ఇంద్రాగ్నిభ్యాం, ఇంద్రుడు ఇక్కడ అగ్ని, ముందు ఇంద్రాగ్ని ఆరంభంలో ఇంద్రాగ్నిభ్యాం, ఈ ఇంద్రుడు అగ్ని ద్వారా, సూర్యుడు అగ్ని ద్వారా. స్వామి నిన్ను ఏష, ఈ రాజన్యాయం అవుతుందో, రాజ వ్యవహారం అవుతుందో అది, తే తవ నీ యొక్క యోని గృహం, రాజు యొక్క అంతఃపురం అనుకోవచ్చు, రాజు యొక్క కోట రాజ్యం, యోని. ఇంద్రాగ్నిభ్యాం, మళ్ళీ ఇంద్రాగ్నిభ్యాం అంటే ఈ సభాపతి సభాసదులు, వారిని ఇంద్రాగ్ని అని ముందుగా సంబోధించడం జరిగింది. కాబట్టి సభాపతి రాజు, సభాసదులు, వీరి కొరకు త్వా నిన్ను మేము ఎన్నుకుంటున్నామని అర్థం వస్తుంది. త్వా నిన్ను, ఏష రాజన్యాయం, ఈ రాజ వ్యవహారం కొరకు తీసుకుంటున్నాం, స్వీకరిస్తున్నాం. అంటే రాజశాసనం సరిగా ఉండాలంటే ఎవరెవరిని ఎలా ఎక్కడెక్కడ నియుక్తి చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ వినియోగించాలి అని తెలియాలి రాజు. ఆ విషయంలో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు, ఒక్కడు కూడా సాధించలేడు ఏదైనా పని, రాజకర్మ. భావార్థంలో నహి ఏకాకి పుమాన్ యథ ఉక్త రాజ్యకర్మ కర్తుం శక్నోతి. ఏకాకి పుమాన్, ఒక వ్యక్తి, ఒక పురుషుడు ఒకడు, ఏకాకి యథ ఉక్త రాజ్యకర్మ అంటే రాజకర్మలు, అది ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి రాజ్య వ్యవస్థలు ఏమిటుంటాయో, యుద్ధం కావచ్చు, రాజ్యం ఏరడం కావచ్చు, ఏ వ్యవస్థ అయినా రాజ్యకర్మ కర్తుం న శక్నోతి, నహి అది నహిరి అలా చేయజాలడు. రాజకర్మను, రాజ వ్యవహారాన్ని పరిపాలన చేయడం ఒంటరిగా కుదరదు, ఏకాకి చేయడం కాదు. అత ప్రజాజనాన్ సత్కృత్య, కాబట్టి ప్రజాజనులను సత్కరించాలి. ప్రజాజనులు ఎవరైతే విద్వాంసులు ఉంటారో, కళాకారులు ఉంటారో, నిపుణులు ఉంటారో వారిని సత్కరించాలి. అత ప్రజాజనాన్ సత్కృత్య, ప్రజలను కూడా గౌరవించాలి రాజు. అందులో విద్వాంసులు, పండితులు, కళాకారులు, సైనికులు, నిపుణులు, ప్రవీణులు ఉంటారో వారిని గుర్తించి సత్కరించి, సత్కృత్య రాజ్య కర్మని నియోజయేత్, రాజ్యకర్మలు వారిని నియోజన చేయాలి, నియుక్తి చేయాలి, అపాయింట్ చేయాలి, రాజ్య కార్యాల్లో యుక్తం చేయాలి. తేచ యథ ఉక్త వ్యవహారేణ, వారు కూడా ఎవరైతే ఎన్నుకోవడం జరిగిందో, గుర్తించడం జరిగిందో, సత్కరించడం జరిగిందో వారు కూడా యథా ఉక్త వ్యవహారాన్ని, ఉక్తమైన సరైన వ్యవహారం ద్వారా తం రాజానం, ఆ రాజును కూడా సత్కుర్యు, సత్కరించాలి వారు కూడా. ఇది రాజును సత్కరించాలి, రాజు గుర్తించాలి, వారిని సత్కరించాలి. భావార్థం చాలా స్పష్టంగా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలను కూర్చి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. హే రాజ ప్రజాజనవు, సంబోధనం, రాజ ప్రజాజనులారా, ఇవాం ఇంద్రాగ్ని ఇవ, ఇంద్రుడు అగ్నిలాగా, సూర్యుడు అగ్నిలాగా, ఆగతం రండి, గీర్భి అంటే సరైనటువంటి ప్రశిక్షణ ద్వారా, ఇక్కడ గీ అంటే భాష, వాణి, వాక్కు అంటే వ్యవహారం ద్వారా అర్థం. సరైన వ్యవహారం ద్వారా అంటే ప్రశిక్షణతో, సరైనటువంటి తర్ఫీదునిచ్చినటువంటి వ్యవహారం ద్వారా, గీర్భి, సుశిక్షితాభి వాగ్భి అన్నారు ఇక్కడ. సుశిక్షితమైనటువంటి మంచి శిక్షణ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు, అంటే వ్యవహారం మాట్లాడడం కూడా రావాలి, అడగడం రావాలి, సమాధానం చెప్పడం రావాలి, ప్రశ్నించడం రావాలి, పని తీసుకోవడం రావాలి, స్తుతించి, ప్రార్థించి, యాచించి, ఉపాసన చేయడం కూడా రావాలి. అది కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి
సుఖం కొరకు. దానికి పరమాత్మను మనం కాదనుకుంటే పరమాత్మ ఒక్కరు మాత్రమే చేస్తున్నట్టు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే ఉపాదాన కారణం ఉంటుంది. ప్రకృతిలో సత్వగుణాలు, రజగుణాలు, తమగుణాలు. అవి లేకుండా పరమాత్మ ఈ సృష్టి నిర్మాణం, ఈ జగత్తు నిర్మాణం చేయడం సాధ్యమే కాదు. అవి అనాది పదార్థాలే. సత్వరజతమ కన్నారు మూల ప్రకృతి. పరమాత్మ కూడా ఒంటరి ఏం చేయడం లేదు, నియుక్తి చేస్తున్నాడు. ఎవరెవరిని ఎక్కడ, ఏ రజ కణం, ఏ తమ కణం, ఏ సత్వకణం. సత్వకణాలను, రజోకణాలను, తమ కణాలను ఒక్కొక్క అనుపాతంలో, ఒక నిష్పత్తిలో కలపడం జరుగుతుంది. ఏ నిష్పత్తిలో కలపాలి అదంతా పరమాత్మ తెలుసు. కానీ ముందు ఉపాదాన కారణం ముడి సరుకు ఉంది, ముడి పదార్థం ఉంది, అందుకే చేయగలుగుతున్నాడు. ఆత్మలే లేకపోతే ఈ ఆత్మలు, ఈ జీవాత్మలు లేకపోతే పరమాత్మకు ఈ సృష్టి నిర్మాణం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే ప్రజలు లేకపోతే రాజు అవసరం లేదు. ప్రజలను అందరూ ఉండి వ్యవస్థ చేసే, చూసేవారు, రక్షించేవారు లేకపోతే, నడిపించేవారు లేకపోతే, నాయకుడు, నేత లేకపోతే అంతా అస్తవ్యస్తం. ఇల్లు అయినా, సంస్థ అయినా, సమాజమైన, దేశమైన, ప్రపంచమైన, చివరికి విశ్వం కూడా నడిపించేవాడు లేకపోతే ఈ విశ్వం ఏమయ్యేది? సూర్యుడు లేకపోతే, చంద్రుడు లేకపోతే, ఇప్పుడు సూర్య కుటుంబంలో సూర్యుడు లేకపోతే, అసలు కేంద్రం లేకపోతే, కేంద్రం లేకుండా ఏ వృత్తం ఉండదు. ఒక వృత్తం ఉందంటే కేంద్రం ఉంటుంది. దాని చుట్టూ దీని చుట్టూ అంటాం. దాని చుట్టూ దీని చుట్టూ అంటే మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి కదా. నా చుట్టూ అటువైపు, ఇటువైపు, అన్ని వైపులు అన్నప్పుడు నేను మధ్యలో ఉండాలి కదా. మధ్యలో లేకుండా చుట్టూ ఉండదు. ఆ చుట్టూ, ఈ చుట్టూ. చుట్టూ ఉంటే చుట్టుకొలత కూడా ఉంటుంది, మధ్యలో కేంద్రం కూడా ఉంటుంది. అలాగే సూర్యుడు, అలాగే ఈ విషయం అంతా కూడా, ఈ విషయం నడిపించే కేంద్రం పరిపిత పరమాత్మ. అయం యజ్ఞం భువనసి నాభి, భువనానికి నాభి ఈ యజ్ఞమే. ఆ యజ్ఞం అనేది పరమాత్మ యొక్క నామం. జీవనం కూడా యజ్ఞమే, విశ్వమంతా యజ్ఞమే. దానికి కేంద్రం ఉంటుంది. యజ్ఞానికి కూడా కేంద్రం ఉంటుంది. మధ్యలో అగ్ని వేస్తాం, అగ్ని స్థాపన చేస్తాం యజ్ఞకొండ మధ్యలో. అలాగే రాజు కేంద్రం, అలాగే ఇంట్లో ఇంటి యజమాని కేంద్రం, ఈ ఒంట్లో ఆత్మ కేంద్రం. ఇదంతా అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు ఒంటరిగా లేము. పని తీసుకోవడం రాక, ఈ శరీరంలో ఉండి నా కాలు పని చేయడం లేదు, నా కీలు పని చేయడం లేదు, నా చెయ్యి పని చేయడం లేదు, నా చెవి పని చేయడం లేదు, నా కన్ను పని చేయడం లేదు, నా గుండె పని చేయడం లేదు అంటే తప్పేవారిది, ఆత్మ తప్పు. ఇంట్లో ఉన్నవారు ఇంటి యజమాని, ఇంట్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఎవరెవరిని ఎక్కడ నియమించాలి, నియామకం చేయడం రావాలి, నియమించడం రావాలి, పని చేయించడం రావాలి. పని చేయించడం రాకే ఒంటరైపోతాము అనే సత్యాన్ని ఒప్పుకోవాలి. ఎవరో రావాలి, ఎవరు చూడాలి, ఎదురు చూస్తే లాభం లేదు. ఎవరు రారు, ఎవరు చేయరు. పని చేయాలి, చేయించాలి బుద్ధిపూర్వకంగా, పరమాత్మలాగా, రాజులాగా, ఇంటి యజమానిలాగా, ఈ ఒంట్లో ఆత్మలాగా. ఏడుస్తూ అరిస్తే లాభం లేదు. ఏడుస్తూ అరుస్తూ విడిపోతూ ద్వేషం పెంచుకుంటూ దూరం అవుతూ ఉంటాయి. చివరికి ఒంటరిగా మిగులుతాం. అది కూడా ఉండదు ఇక. కాబట్టి ఒంటరిగా అవసరం, అసలు ఒంటరిగా ఉండలేము, ఒంటరిగా ఏమి సాధించలేము. అందుకే చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు, నహి ఏకాకి పుమాన్ యథోక్త రాజ్య కర్మ కర్తం నా శక్నోతి. ఆ నహి ఇక్కడ పెట్టేస్తే నహి శక్తి కాదు, కాదాలదు. ఒంటరిగా రాజ్యకార్యం కాదు, ఏ కార్యం కాదు. అథ ప్రజాజనాన్ సత్కృత్య, కాబట్టి ప్రజాజనులను సత్కరించి రాజ్యకర్మని నియోజయిత, రాజకర్మలో నియమించండి. వారు కూడా యథోక్త వ్యవహారం ద్వారా తమ రాజాను, ఆ రాజును సత్కరించాలి. ఇది ఈ సూత్రం పాటిస్తే ఏ సమస్య లేదు, ఏ ఏడుపు లేదు, ఏ ద్వేషం లేదు. ఒంటరిగా కష్టపడడం అవసరం లేదు, ఒంటరిగా చావడం అవసరం లేదు. చనిపోయినా మళ్ళీ మోసేది ఉంటుంది, నలుగురు మోయాలి కదా, మరి ఆ నలుగురు కావాలి.
ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఏమి సాధించలేము. చనిపోయిన తర్వాత కూడా మన శవాన్ని మోయడానికి మనుషులు కావాలి. కాబట్టి నేను ఒంటరిని అని ఏదకుండా బుద్ధితో పని తీసుకుంటే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆలోచించండి, అర్థం చేసుకోండి. ఇది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థంలో చెప్పినటువంటి రహస్యం. మంత్రం ఇంద్రాగ్ని. ఓం ఇంద్రాగ్ని ఆగతం సుతం గీర్భిర్నభో వరేణ్యం అస్య పాతం ధియా ఇషిత. ఒక శబ్దం ధియా, బుద్ధి ద్వారా, ప్రజ్ఞయా కర్మణ అన్నారు. ప్రజ్ఞ ద్వారా చేయాలి. బుద్ధిపూర్వకం ప్రకృష్టమైనటువంటి జ్ఞానం ద్వారా. ఇషిత ప్రేరణ, ఇష్ట ప్రేరణ అన్నారు, ప్రార్థితం అన్నారు. ప్రార్థించబడినటువంటి వారు ప్రజలను, రాజు కూడా ప్రార్థించాలి, ప్రజలు ప్రార్థించాలి. రెండు అటువైపులో కూడా ఇటువైపు కూడా. రాజు కూడా ప్రార్థించాలి, గుర్తించాలి ప్రజలను. అందుకే ఇక్కడ మధ్యలో అన్వయంలో హే ప్రజాజన అని చెప్పి మహర్షి సంబోధించి చెప్పడం జరిగింది. తౌ ఆహతు హే ప్రజాజన త్వం ఉపయామ గ్రహీతోసి త్వామింద్రాగ్నిభ్యాం స్వీకృతం వయం మన్యామహే ఏష తే యోని అసి అథ త్వామింద్రాగ్నిభ్యాం చ. ఇక్కడ చివరికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు కూడా రాజశాసనాన్ని పాటించండి అని. రాజు కూడా పాటించాలి నియమాలు, ప్రజలు కూడా నియమాలు పాటించాలి, అందరూ పాటించాలి. ఇంటి యజమాని కూడా పాటించాలి, అందరూ పాటించాల్సిందే. ఒంటరిగా ఎవరు ఏమి సాధించలేము, సాధించడం జరగడం లేదు, ఇప్పుడు కూడా సాధించడం లేదు. మనం ఊరికే ఏడవడం తప్ప. ప్రయత్నం చేద్దాం, అర్థం చేసుకుని ఈ సూత్రాన్ని పాటించాలి. మంచి సూత్రం. అప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటే అంతా శాంతి, సుఖం, పని సులువు అవుతుంది. నేను ఒంటరిగానే దేవుని అడగకుండానే అంటే అది అహంకారం అవుతుంది. అహంకారమే ఎన్నో కష్టాలకు కారణం. అహంకారాన్ని తగ్గించుకోవడం అవసరం ఉంది, దురభిమానాన్ని తగ్గించుకోవడం అవసరం ఉంది. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆపిద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఏమైనా పట్టుకున్నారా లేదా చెప్పండి. అడగండి, చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధం కండి. ముందుగానే చెప్పండి అమ్మా. ఓం నమస్తే గురూజీ. రాజు సభాపతి ఇద్దరు కూడా వారు ఎలాంటి వారుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారంటే సూర్యుడు మరియు ఇంద్రుడు అగ్ని ఏ విధంగా వినిపిస్తుందమ్మా గురూజీ? చెప్పండి, వినిపిస్తుందా? చెప్పండి. సూర్యుడు మరియు ఇంద్రుడు అగ్ని వీరు ఏ విధంగా జ్ఞానంతో, ఐశ్వర్యంతో ప్రకాశిస్తున్నారో అట్లాంటి మేము ఎన్నుకున్నటువంటి మీరు మాకు మీరు చక్కని వేద విద్యలతోటి కూడినటువంటి వాణి ద్వారా మాకు శ్రేష్టమైనటువంటి సుఖాలని ప్రజలైనటువంటి మా కొరకు ఉత్పన్నం చేయండి. అలాగే ఇంకా మీరు ఈ ప్రజలందరి కొరకు కూడా మీరు ఏ విధంగా జ్ఞానవంతులై సుఖాన్ని కలిగిస్తున్నారు, అదేవిధంగా మేము కూడా జ్ఞానంతో కూడి మీకు సుఖాలను కలిగించేటట్టుగా మిమ్మల్ని కీర్తించే విధంగా మేము కూడా అలా వెలిగి మీరు ఏ విధంగా జ్ఞానవంతులై ఉన్నారో మేము కూడా అదే విధంగా మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాము. పరస్పరము ఒకళ్ళనొకళ్ళు గౌరవించుకుంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆశ్రయించుకుంటూ వృద్ధి పొందాలి అని చెప్పి ఒంటరిగా ఏది కూడా కార్యం కాదు. ఒక కుటుంబం కానీ
గ్రహం కానీ రాజ్యం కానీ ఏదైనా కానీ వృద్ధి పొందాలి, ఉన్నతి పొందాలి అంటే జ్ఞానవంతులు కావాలి. పరస్పర సహకారంతో సమస్యలని ఒకళ్ళకొకళ్ళు చర్చించుకుని పరిష్కరించుకుని ఉన్నతిని పొందాలి అని. అదేవిధంగా శరీరంలో కూడా ఆత్మ జ్ఞానంతో అన్ని అవయవాల్ని సమన్వయం చేసుకుని శరీరాన్ని కూడా ఉత్తమంగా తీసుకువెళ్ళాలని మీ మంత్రం ద్వారా మీ ద్వారా తెలుస్తున్నాను గురుగారు. శుభం. సమన్వయం అవసరం. ఇంకెవరైనా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఏ వ్యవస్థలో అయినా రక్షించే వాళ్ళు తప్పకుండా అవసరము. అది అడిగితేనే చేస్తారు, అడగకుండా ఎవరు చేయరు. అడగడం కూడా నేర్చుకోవాలి అని అర్థమైంది. ఈ విశ్వానికి ఎట్లయితే ఒక నేత ఉండి ఈ విశ్వాన్ని నడుపుతున్నారో అట్లాగే మన కుటుంబంలో కూడా యజమాని, శరీరంలో కూడా ఆత్మ, ఇవన్నీ కూడా కేంద్రాలు, రాజ్యంలో రాజు. ఎన్నో కళలు ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని గుర్తించి రాజు వాళ్ళందరికీ సత్కరించి, విద్వాంసులకి కళాకారులను అందరిని కూడా సత్కరించి వాళ్ళ యొక్క యోగ్యతని పెంచాలి. అంటే గుర్తించడం కూడా చాలా అవసరము అని అర్థమైంది గురించి. ప్రతిదానికి నియమాలు ఉంటాయి, నియమబద్ధంగా చేయడం జరుగుతుంది. భగవంతుడు ఎట్లయితే నియమబద్ధంగా ఈ విశ్వాన్ని చేశాడో రాజ్యమైన, ఇల్లైనా, శరీరమైన అన్ని నియమబద్ధంగా నడుపుకోవాలి అని, దానికోసము ఈశ్వరోపాసన అవసరము అని అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. రాజు ప్రజలను సత్కరించాలి, ప్రజలచే సత్కరించబడిన వాడై ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ రాజు ఆత్మగా, మనసు విద్వాంసులు పండితులుగా, ఇంద్రియాలను ప్రజలుగా తీసుకోవచ్చు కదా గురూజీ? తీసుకోవచ్చు. బుద్ధి ప్రధానమంత్రి. అప్పుడు వ్యవస్థ అంటే సుశిక్షితంగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మ ఎలాగైతే ఒంటరిగా ఏమీ సాధించలేదు, ఆత్మ లేకుండా మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలు కూడా ఏమీ సాధించలేవు. పరస్పర సహకారంతో అన్నీ కలిసి పరమాత్మను పొందడానికి, అంటే ఈ ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధితోని రాజు పరమాత్మని తెలుసుకోగలడు, తనని తాను తెలుసుకోగలడు, పరమాత్మని తెలుసుకోగలడు అని అర్థం చేసుకున్నాను గురుజీ. నమస్తే. శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధం కండి. సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. నేను నిర్మలాదేవి. చెప్పండి అమ్మా. చెప్తున్నాను. ముందుగా పరంపిత పరమాత్మకు నమస్కరిస్తూ, ఈ పరమాత్మ ప్రాణాధారుడు, ప్రాణ కంటే ప్రియమైనటువంటి వాడు తండ్రి, జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేటువంటి వాడు, సుఖప్రదాత కూడా నీవే తండ్రి. ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాడు, ఈ శరీరానికి శక్తిని, బలాన్ని, పోషణని అన్ని కూడా మీ ద్వారానే. ఈ మానవ జన్మ ధరించినటువంటి నేను మీ కృప వల్లనే జన్మ వచ్చింది. శ్రేష్టమైనటువంటి ఈ మానవ జన్మలో నేను ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు అనే కర్తవ్యాలని గురువుల ద్వారా, వేద మార్గం ద్వారా తెలుసుకున్నాను.
ఈ శరీరము అనే ఈ రథానికి ఆత్మ అనేటటువంటి ఒకటి శక్తి, అది రాజుగా. ఈ రాజు తన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇంద్రియాలు, బుద్ధి, మనసు ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయో వీటిని ప్రజలుగా తెలుసుకుని సమన్వయంతో పని చేసుకుని వృద్ధి పొందాలి అనేది తెలుసుకుని, ఆ వృద్ధి ఏమిటి? జీవితంలో పరమాత్మని తెలుసుకోవటమే దాని యొక్క ఉన్నతి. ఆ ఉన్నతిని పొందడం కోసం గురువులు చెప్పినటువంటి మార్గంలో వారు చెప్పినటువంటి విషయాలని అవగతం చేసుకుంటూ, నాలో ఉన్నటువంటి ఈ దోషాలు, ఈ సమన్వయం చేసుకోవటంలో ఏది లోపం జరిగిందో ఆ లోపాలను తెలుసుకొని, ఇంద్రియాలు ఒక్క ఇంద్రియం పని చేయకపోయినా శరీరం అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం అవుతుంది. కాబట్టి అన్నిటినీ కూడా సక్రమైనటువంటి విధానంలో ఉంచుకుంటూ, ఎలా ఉంచుకోవాలో తెలుసుకుంటూ సమన్వయాన్ని చేసుకుని ఈ శరీరాన్ని, ఈ రథం లేకపోతే ప్రయాణం జరగదు. కాబట్టి ఈ రథాన్ని చక్కగా ఉంచుకుంటూ సమన్వయం చేసుకుంటూ, ఆత్మతోటి సమన్వయం చేసుకుంటూ పరమాత్మను పొందడానికి ఈ రథాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆత్మ మంచి వేద జ్ఞానంతో, గురువులిచ్చిన జ్ఞానంతో ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించుకుని మనస్సుని నియంత్రణలో ఉంచుకుని సర్వేంద్రియాలని కూడా, అలసత్వాన్ని కూడా దూరం చేసుకుని ప్రయాణం చేయాలి. ఈ ప్రయాణంలో అలసత్వం అయితే ఇంకా దూరం చేసుకోవాల్సిన సమయం ఉంది. కొంతవరకు మేల్కొన్నాము, ఇంకా చక్కగా మేల్కొని ఏదైతే ఈ లోపాలన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సమస్యలని ఇలాంటి గురువులకి చెప్పుకొని పరిష్కారాలు తెలుసుకుంటూ ముందుకు ప్రయాణం చేయడానికి సిద్ధమై ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఒక సమాజంలో కూడా ఏదైతే నేను ఒక బాధ్యత తీసుకున్నానో అది మీతోటి నిన్న చర్చించాను. మీరు కూడా నాకు అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాలి అని నేను ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో దానికి కూడా నాకు ఈరోజు ఈ ఒక సమాధానం దొరికినట్టుగా అనిపించింది. ఆ విధంగానే నన్ను నేను తెలుసుకుని అందరినీ కలుపుకొని ఆ మార్గంలో కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వ్యక్తిగతంగా నన్ను నేను మార్చుకుని ఆ పరమాత్మని పొందడం కోసము ఈ మార్గంలో నేను నిత్యము ప్రయాణం చేస్తూ ఏదైతే నాలోని లోపాలు ఉన్నాయో అవి పరిష్కరించుకుంటూ, మంత్రంలో చెప్పినట్టుగా రాజు ప్రజలు కలిసి ఏ విధంగా పనిచేయాలి అని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఆత్మ, ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి వీటన్నిటిని కూడా ఏకం చేసుకుని ఈ ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలని నేను చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. పరమాత్మకు కూడా నా నివేదనని నిత్యము తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ పరమాత్మ, మేము మీ బిడ్డలము, మీ జ్ఞాన మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. మాకు మీరు తల్లి, తండ్రి అంతా మీరే కాబట్టి మీ దగ్గరికి మేము రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. తల్లి తండ్రి దగ్గర ఏదైతే బిడ్డ ధైర్యంగా, సంతోషంగా ఉంటుందో మేము కూడా ఆ లోకానికి మీ ఆశ్రయంలోనే ఉండాలనుకుంటున్నాం. మీ ఆశ్రయమే మాకు మోక్షదాయకమని తెలుసుకున్నాము. అలాంటి మీ ఆశ్రయంలో ఉండడం కోసమే మేము మా ప్రయాణాన్ని ముందుకు కొనసాగించుకుంటున్నాం తండ్రి. మీ ఆశ్రయంలోనే మేము ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. ఆ అర్హతని కూడా నేను సాధించుకుంటాను. ఏదైతే ఈ యోగ మార్గమందు, వేద జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి ఈ మార్గంలోనే నేను నిత్యము ప్రయాణం చేస్తూ, ఇంకా ఏవైతే లోపాలని వాటిని తెలుసుకొని వాటిని సమన్వయం చేసుకుని ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు వెళ్ళి మీ ఆశ్రయం తప్పకుండా ఈ జన్మలోనే చేరుకుంటానని కోరుకుంటున్నాను. నమస్తే. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం, కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి.
నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస 3 సార్లు. ఓంకారం ఒకసారి. హే పిత, సమన్వయకర్త, విశ్వనేత, మాతా పిత, భ్రాత, దాత, విధాత, ప్రభు నీవే మా పరమాదర్శం. నిన్ను చూస్తే నేను నేర్చుకుంటున్నాము. తమరి మహిమను, ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ గమ్మత్తులను, ఈ అద్భుతాలను, ఈ చిత్ర విచిత్రాలను అర్థం చేసుకుంటే ఎలా జీవించాలో, ఎలా సుఖంగా ఉండాలో అర్థమవుతుంది ప్రభు. నిన్ను అర్థం చేసుకుంటే చాలు, అన్నీ అర్థమైపోతాయి. నీ మహిమను తెలుసుకుంటే చాలు, అన్నీ తెలిసిపోతాయి. నీ దర్శనమైతే చాలు, అన్ని దర్శనాలు అయిపోతాయి ప్రభు. అందుకే నీ వద్దే ఉండాలి, నీలోనే ఉండాలి. నీ చింత ఉంటే ఏ చింత ఉండదు ప్రభు. నీ సన్నిధి కావాలి. అదే గొప్ప నిధి, మహాపెన్నిధి. నీ నిధి, నీ సన్నిధి. ఇదంతా జరగాలంటే ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఒకరినొకరు సహకరించుకోవాలని తెలుస్తుంది. నీవు నిర్మించినటువంటి వ్యవస్థలను, ఈ జగత్తుని, ఈ విశ్వాన్ని గమనిస్తే, లేదా ఈ శరీరాన్ని, నా శరీరాన్ని నేను చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది ప్రభు. అన్నీ సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి. ఈ అంగం మరొక అంగాన్ని తిట్టడం లేదు, ద్వేషించడం లేదు. కన్ను కాలిని తిట్టదు, కాలు కంటిని తిట్టదు. ఏ గోరు ఏ వెంట్రుకను తిట్టదు, ఏ వెంట్రుక ఏ గోరును తిట్టదు, ద్వేషించదు, దూరంగా వెళ్ళిపోదు. కన్ను చూస్తుంది, కాలు నడుస్తుంది, చేయి పట్టుకుంటుంది, పండు కోసుకుంటుంది, ముక్కు వాసన చూస్తుంది, నోరు తింటుంది, మనసు తృప్తి అవుతుంది. ఇన్ని చేస్తే ఆహారం లోపలికి వెళ్తుంది, అది పుష్టినిస్తుంది, బలాన్ని ఇస్తుంది, శరీరం నడుస్తుంది. ఈ శరీరం అనే వాహనం నడవాలంటే ఎందరో పనిచేయాలి, ఎన్నో వ్యవస్థలు పనిచేయాలి. ఏ ప్రభు, ఇదంతా నీ వరప్రసాదమే, నీ మహిమయే, నీవిచ్చిన జ్ఞాన విజ్ఞానమే, నీవిచ్చిన వివేకమే ప్రభు. కేవలం గమనిస్తే చాలు, పరిశీలిస్తే చాలు, అర్థం చేసుకుంటే చాలు. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటే చాలు, ఒకరినొకరు గమనించాలి, గుర్తించాలి, సత్కరించుకోవాలి, అర్థమవుతుంది ప్రభు. సమన్వయం, సంగచ్చధ్వం, సంవదధ్వంసం, ఓమనాసి జానత. సంఘటన అవసరం ఉంది, కలవడం అవసరం ఉంది. ఎవరెవరు ఏం చేయగలుగుతారో శ్రద్ధతో, పూర్ణ పురుషార్థంతో, పూర్ణ శక్తిని, బలాన్ని వినియోగించి చేయడం అవసరం. నేను చేయదగిన పని నేను చేయాలి, నేను చేయగలను, ఆ నైపుణ్యం నాకుంది. ఆ పని పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో, పూర్ణ శక్తితో, శక్తి అంతా వినియోగించి చేయాలి. అప్పుడు సాధ్యమవుతుంది, సఫలమవుతుంది, సులభమవుతుంది. చాలా సులభంగా సాధిస్తాము. అప్పుడు ప్రభు, ఇదంతా కూడా నీవిచ్చినటువంటి ఉపాయం. ఎన్నో సమస్యలు అనుకున్నాను ప్రభు. దానికి సమస్యలు ఎక్కడో కాదు, ఇక్కడ నాలోనే ఉన్నాయి
సమస్యల కారణం నాలోనే సమన్వయం చేసుకోకపోవడమే. ఏది ఏమిటో తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని అన్వయించుకోవడమే, అర్థం చేసుకోవడమే, నియమించడమే. నియమించడం రాకపోవడం వల్లనే ఇప్పుడు బుద్ధి పనిచేస్తుంది. ప్రభు నీవిచ్చిన బుద్ధి, వివేకం పనిచేస్తుంది. అది నీవిచ్చిన వివేకమే. హే పిత, హే విశ్వ సమన్వయకర్త, హే జగన్ నిర్మాత, నిన్ను అర్థం చేసుకుంటే చాలు ప్రభు. ఎన్నో సమస్యలు పటాపంచలైపోతాయి. ఎన్నో సమస్యలకు, ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరుకుతుంది. అందుకే నీ దర్శనం కావాలి ప్రభు. నీ దర్శనమే మాకు ఆదర్శం. పరమాదర్శం తమరే ప్రభు. సమన్వయం చేసుకుంటాం, సాధిస్తాం. సమన్వయం ద్వారానే నీ వైపు వస్తున్నాం ప్రభు. కలిసిమెలిసి వస్తున్నాం, కలిసి కట్టుగా వస్తున్నాం. ఇక పడిపోవడం ఉండదు. కలిసి ఉంటే పడిపోవడం ఉండదు. విడిపోతూనే పడిపోతాం. కలిసి కట్టుగా ఉంటే గట్టిగా ఉంటాం. పడిపోయేవాడు కూడా పడిపోడు. కలిసి ఉన్నప్పుడు పతనమయ్యేవాడు, పడిపోయేవాడు కూడా. ఎందుకంటే పట్టుకుంటాం కాబట్టి, చుట్టు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి, ఒకరిని కట్టి వేసుకున్నాం, బంధించి వేసుకున్నాం. మిత్రులాగా, బంధువుల్లాగా, ఇరుగు పొరుగు వారిలాగా. శరీరంలో అణువణువు, ప్రతి కణం, ప్రతి నరం, ప్రతి కేశనాళిక అన్నీ అంటుకొని ఉన్నాయి, పట్టుకొని ఉన్నాయి, సమన్వయం చేసుకుని ఉన్నాయి. చెల్లా చెదురుగా ఏది లేదు. దానికి దీనికి లంకెలు ఉన్నాయి, సంబంధాలు ఉన్నాయి, బంధాలు ఉన్నాయి. శరీరంలో కూడా బంధాలు ఉన్నాయి, అంతటా బంధాలు ఉన్నాయి. నీటిలో బంధాలు ఉన్నాయి, నీటి కణాల్లో, మట్టి కణాల్లో, రాతి కణాల్లో, లోహాల్లో, గాలిలో, అగ్నిలో, వాయువులో కణాలన్నీ కలిసే ఉన్నాయి, అంటుకొని ఉన్నాయి. మేఘాల్లో, నీటిలో, సూర్యుడు, చంద్రుడు, గ్రహాల, నక్షత్రాల్లో సంబంధం ఉంది. సూర్య కుటుంబం, ఆకాశంగా ఒక కుటుంబం, నీహారికల కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఈ విశ్వమే ఒక కుటుంబం. అన్నీ అంటుకొని ఉన్నాయి, పట్టుకొని ఉన్నాయి. అందుకే ఆకాశంలో మధ్యలో ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి గ్రహాలు కానీ నక్షత్రాలు కానీ పడిపోవడం లేదంటే ఒకరినొకరు ఆకర్షించుకొని ఉన్నాయి. బంధాలు, బంధనాలు ఉన్నాయి ప్రభు. కానీ నీ బంధం కావాలి, నీతో బంధించుకోవాలి ప్రభు. నీ బంధనమే కావాలి ప్రభు. నన్ను నీతో బంధించుకుంటున్నాను ప్రభు. నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటున్నాను ప్రభు. తమరే మా ఆదర్శం, పరమాదర్శం. అసలు బంధువు నీవే, పరమ బంధువు, ఆది బంధు, ప్రథమ బంధు, సర్వబంధు, విశ్వబంధు, శాశ్వత బంధు నీవే ప్రభు. బంధించేస్తున్నావు, సమన్వయం చేస్తున్నావు ప్రభు. అందుకే సృష్టి ఇలా ఉండగలుగుతుంది. అణువణువు కలిసే ఉన్నాయి. పంచమహాభూతాలన్నీ కూడా సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి. నా శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు, అంగాలు, కణాలు, నరాలు, వ్యవస్థలన్నీ కూడా సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి. సమన్వయ విద్య రాకపోవడం వలన ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి ప్రభు. రహస్యం తెలిసింది, కారణం తెలిసింది. ఇక నా పని సులువే. మోక్షం కూడా సులభమే సమన్వయం చేసుకుంటే. తెలిసిపోయింది, రహస్యం తెలిసిపోయింది. తప్పకుండా ఈ జన్మతోనే మోక్షం పొందగలను. అది ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తాను. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే మోక్ష సుఖాన్ని అనుభవిస్తాను.
నీ ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తాను ప్రభు. ఇప్పుడే, ఇక్కడే, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. సమన్వయం ఒక ఆయుధం, ఒక అస్త్రం, ఒక శస్త్రం లభించింది. సమన్వయ సాధనం లభించింది. ఇక సాధిస్తాం, తప్పకుండా సాధిస్తాం. ఓం శం. ఈ పితా నీకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా సమన్వయం సాధిద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శమోం షోం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం చేద్దాం. పరమాత్మతో సమన్వయం చేసుకుందాం. ముడి వేసుకుందాం. పరమాత్మ చెప్పినట్టు విందాం. పరమాత్మ మన సూత్రధారి, మన నిర్దేశకుడు, నడిపించే నాయకుడు, నిర్వహణకర్త. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తే తప్పకుండా సాధిస్తాం. ఈ భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం.